جس میں جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی، پاپولر فرنٹ آف انڈیا، مجلس اتحاد المسلمین، SDPI، قیام انسانیت، جتنے نیشنل پارٹیز ہیں سب مل کے یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کل جماعت تنظیم ہے۔ سب سے پہلے تو میں جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے پترکار بھائی دوست ہیں سب کا آمنترن کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، اور آج کا جو ٹاپک ہے یہ تھوڑا سا کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے آپ ہمارے پیچھے لگے ہوئے بینر سے کلیئر ہو رہا ہوگا کہ پروٹیسٹ اگینسٹ ٹارگیٹنگ مسلم علماء۔ آج ہندوستان کا جو ماحول ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ملک جس کو ہم نے سیکولرزم کی بنیاد پر آزاد کرائے تھے اور یہاں پر ہر ایک کو رہنے سہنے کھانے پینے ہر چیز کی آزادی تھی، آج کہیں نہ کہیں ان آزادیوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے اور ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کبھی دلت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو کبھی مسلمان کو، کبھی کسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو سچویشن ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ جو پچھلے چند سالوں میں خاص طور پر مسلم علماء کو، جو مسلمانوں کے جو ودوان ہیں، جو اسکالرس ہیں، مسلم اسکالرس ہیں، ان کو بہت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں سے اگر دیکھیں گے سب سے پہلے مفتی جہانگیر کو ٹارگٹ کیا گیا، پھر ڈاکٹر عمر گوتم کو ٹارگٹ کیا گیا، ابھی حال ہی میں مولانا کلیم صدیقی کو ٹارگٹ کیا گیا، اور مولانا کلیم صدیقی کو ایک بے بنیاد الزام کے اوپر اللیگل اریسٹ کیا گیا، اور وہ اللیگل اریسٹمنٹ اس طرح ہے کہ وہ کہیں سے لوٹ رہے تھے اپنے گھر کی طرف اور انہیں اچانک اٹھا کے لے کے چلے گئے، اور اس کے بعد پورا 6 سے 7 گھنٹے تک ان کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، کہاں ہے کوئی خبر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب راستے پہ لوگ پہنچے، ان کے چاہنے والے پہنچے، عوام پہنچی، تو پھر پولیس نے بتایا کہ انہیں ATS نے اریسٹ کیا ہوا ہے، UP ATS نے اریسٹ کیا ہوا ہے، اور وہ بھی UP ATS نے اریسٹ کر کے انہیں نہ تو یہ لوکل پولیس کو سبمٹ کیا، نہ تو جو ہے کسی کو بتایا، سیدھا لکھنؤ لے کے چلے گئے۔ یہ ٹوٹلی اللیگل اریسٹنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ مولانا کلیم صدیقی کے اوپر جو الزامات جو لگائے ہوئے ہیں کہ وہ دھرم پریورتن کرتے ہیں زور زبردستی، یہ بھی اللیگل ہے، ٹوٹلی ایک جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، جس کی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح مانی لانڈرنگ کا کیس بھی ایک بتایا گیا، یہ بھی ٹوٹلی جھوٹ ہے، اس کی بھی کوئی ثبوت نہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ میں اپنے میڈیا کے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو ہے تھوڑا سا جو پراپر نیوز ہے، جو اوریجنلٹی جو ہے اس کو پراپر کلیئر لکھے۔ بے وجہ جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا اس وقت تک مجرم بنانے کی کوشش نہ کرے۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے گودی میڈیا جو ہے، گودی میڈیا یہ بے وجہ یہ ایسا یہ دیکھو ٹیررسٹ، یہ دیکھو بہت بڑا جو ہے آتنکوادی، یہ فلاں کسی نہ کسی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی۔ یہ بالکل بہت ہی غلط ہے۔ اس ملک میں ہر ایک کو رہنے کی پورا آزادی ہے، تو ہم جس آزادی جو ہمیں ملی ہوئی ہے اسی آزادی کے ساتھ ہم کو رہنا ہے۔ تو اس لیے ہمارا آج کا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے اندر جو حکومت ہے، وہ حکومت جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو فالو نہ کرتے ہوئے اپنی خود کی بنائی ہوئی RSS کی بنائی ہوئی کانسٹیٹیوشن کو فالو کر رہی ہے، وہ بند کرے اور کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو فالو کرے۔ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو فالو کرتے ہوئے جو بھی کرنا ہے قانونی طور پر قانون کے حساب سے کرے، اور مسلم علماء کو، مسلم لوگوں کو، مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا بند کرے۔ اسی طرح دیکھیں گے کہ آج جو ہے آسام کے اندر بھی دیکھیں گے وہاں کے مسلمانوں کو بھی جو ہے بے وجہ جو ہے 50 سال سے جہاں پر چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں ان لوگوں کو اٹھا دیا گیا، اور اس کے بعد وہ پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے تھے، ان کو احتجاج جو ہے کرنے نہیں دیا گیا، بلکہ ان پر کیا کیا گیا، پولیس فائرنگ کی گئی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک فوٹوگرافر
जो न्यूज रिपोर्टर का फोटोग्राफर है वो फोटोग्राफर जाके एक शख्स पर, एक मासूम पर जुल्म कर रहा है. तो ये सारा कहीं ना कहीं मुल्क के अंदर एक बहुत गलत हो रहा है. इस गलती के खिलाफ, टारगेटिंग के खिलाफ, टारगेटिंग ऑफ खास कम्युनिटी के खिलाफ हमारा आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है. और हम ये डिमांड करते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर जहाँ भी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये टारगेटिंग को बंद करें. मौलाना कलीम सिद्दीकी के ऊपर लगाए हुए बेबुनियाद इल्जामात को ख़त्म करें और उन्हें जल्द से जल्द रिहा करें. बहुत सारी बात तो अभी आ चुकी है. आज कोई जमाती तंजीम की तरफ से हम सब यहाँ पर इसीलिए जमा हुए हैं कि जब से भाजपा हुकूमत आई है, उन्होंने बताया कि जो है ख़ास तबके को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और मुस्लिम समाज के अंदर एक खौफ और हरास पैदा करने की कोशिश की जा रही है. और हालिया दिनों के अंदर हम देख रहे हैं कि इस तरीके से मुफ्ती जहांगीर साहब को, मौलाना गौतम साहब को और इस तरीके से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को, हालांकि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में उनकी कहा कि मुसलमान ही नहीं गए, मुस्लिम भाइयों ने भी इस बात की गवाही दी है कि मौलाना ने कभी जो है ज़ोर ज़बरदस्ती किसी भी गैर मुस्लिम को, और वो इस्लाम मोतबर भी नहीं है, जिसमें जो है आप ज़बरदस्ती करके किसी को कहते हैं कि इस्लाम कबूल कर लीजिए, वो मोतबर भी नहीं है. तो ये सब झूठे बेबुनियाद इल्ज़ाम हैं. मुस्लिम कौम के अंदर जो है खौफ हरास पैदा करने की कोशिश की जा रही है और हम इसका पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं, विरोध करते हैं और एक पैगाम देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम इससे डरने वाले नहीं हैं. और जब तक उनकी रिहाई होती नहीं है, हम पूर्ण तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज अपना जारी रखेंगे. इस तरह अभी 4-5 दिन कबल हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी हुई. इस ताल्लुक़ से सदर जमीयत उलमा हिंद, जो जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी साहब, तो हज़रत ने इस ताल्लुक़ से फरमाया है कि ये जो उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए गए ये बिल्कुल बेबुनियाद है और किसी का भी मज़हब जो है जबरन तब्दील नहीं किया जा सकता. जब तक वो अपने आप जो है उसको मान ना ले, वो मज़हब तब्दील नहीं कर सकता. इसी तरह जो है जमीयत उलमा ज़िला पूना की जानिब से भी हम लोगों ने मजम्मत की है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और उनके जो साथ में UPADs ने मौलाना उमर गौतम साहब और मुफ्ती जहांगीर कासमी साहब को जो गिरफ्तार किया है, इनको जो रिहाई का मुतालबा हम लोग करते हैं. और इस ताल्लुक़ से जो है 29 तारीख के रोज़ जो कुल जमाती तंजीम का प्रोटेस्ट होने वाला है, तो हम ये प्रोटेस्ट पुरअमन तरीके से करेंगे इंशाअल्लाह. और इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए हमने अहियाने पूना से अपील की है. कुछ सवाल रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं. कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं. ऊपर चलो, बाहर ऊपर चलो, बाहर ऊपर चलो. लेफ्ट टू राइट इंट्रोडक्शन तो दीजिए ना, जो है हाँ, लेफ्ट टू राइट. Rafik Sheikh, Popular Front of India District Secretary. मुफ्ती वहीदुज़्ज़मा सिद्दीकी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल. साहिद शेख, जमात तंजीम कन्वीनर और महाराष्ट्र एक्शन कमेटी प्रेसिडेंट. बात करते हैं. मुफ्ती मोहम्मद शाहिद कासमी, प्रेसिडेंट जमीयत उलमा ज़िला पुणे डिस्ट्रिक्ट पुणे, शहर काजी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ. कारी मुबश्शिर अहमद, कार्याध्यक्ष जमीयत उलमा ज़िला पूना. हजरत तालबोली, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ मराठीत बोलो, तुम्ही तुमचं बोलो. या किसी भी सवाल पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं. बात करो. मराठी में बात करो, सब हिंदी उर्दू में होता है. कोणाचा प्रश्न आहे का? जनरली जब भी मुस्लिम समाज की तरफ से बात होती है तो RSS और BJP को एक साथ जोड़ दिया जाता है, जबकि दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है और एक अलग संदेश दिया जाता है कि RSS और BJP एक ही है, जबकि BJP इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी और RSS अपने आप में एक अलग ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा क्यों? याच्यामध्ये तुम्हाला पण माहीत असेल की RSS जे आहे त्याची जी आयडियोलॉजी आहे
त्यांचे जे अजेंडेज आहेत ते मोस्ट ऑफ ते इम्प्लिमेंटेशन करतात ते बीजेपीच्या माध्यमातूनच होतात. आणि जरी ते किती जरी म्हणले की आम्ही एक नाहीये तरी ते अघोषित एक सत्य आहे की दोन्ही एकत्र काम करतात, त्याचे अजेंडे सेम आहेत. आणि त्यात ज्या पद्धतीने राम माधव यांचा रोल असतो की दोघांमध्ये कोऑर्डिनेशन करणं, हे सगळ्या जगाला माहित आहे. आणि हिंदुत्व ही जी आयडियोलॉजी आहे सॉलिड प्रूफ है उसके यहाँ भी आरएसएस बेसिकली जो भी एजेंडे आज बीजेपी के पास है, यही एजेंडे पहले प्रोपोगेट किए थे आरएसएस की तरफ से. और हिंदुत्व जो आयडियोलॉजी जो हिंदुस्तान में आहे, जे भारतामध्ये जे हिंदुत्वाची आयडियोलॉजी आणली ते म्हणजे आरएसएस ने आणली. आणि त्यांच्या पूर्ण संकल्पनेवरती एवढंच का तुमचं मंत्रिमंडळ असू दे, त्याच्या अगोदर जे काही मुख्यालयात रेशमी बागमध्ये मिटिंग होतात ते सगळ्या जगाला माहित आहे की कशा पद्धतीने ते इश्यूजला उचलतात किंवा त्यांचे जे अजेंडे आहेत, मग ते 370 असू दे, तलाकच्या संदर्भात असू दे किंवा इतर मुद्दे असू, राम मंदिर असू दे, त्या अजेंड्याची पूर्ती कोण करतं. आणि म्हणतात ते सरळ सरळ की हो आयडियोलॉजिकली आम्ही आहोत. हिंदुस्तान में अगर हिंदुत्व का मुद्दा नहीं रहेगा तो कहाँ होगा? पाकिस्तान. फिर उसी तरीके से कल उठ के भी सिख का एक निकालेंगे, तो सिख का जो मुद्दा है फिर वो यहाँ हिंदुस्तान में नहीं होगा तो कहाँ होगा? यहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, बौद्ध राष्ट्र का डिमांड होगा. आता दक्षिणेकडचं डिमांड येते की सदनचं आम्ही हे करूया द्रविडीय राष्ट्र. तो मुद्दा जर आपण हे करू शकतो का? सबस्क्राईब नाही करू शकत, कारण आमचं बेसिक जे फंडामेंटल स्पिरिट आहे, जे भारताला स्वातंत्र्य भेटलं त्याच्यामध्ये हे कोणती आयडियोलॉजी नव्हती. आपण सगळे विविधतेमधला एक देश आहे असं आपण सांगतो, लोकशाही एवढी विविधता आहे पण आम्ही एक आहोत. म्हणून उद्या उठून जर का मुस्लिम कोणी म्हणत असेल की आम्ही तो मुस्लिम राष्ट्र करू, ऑब्विसली त्यांना आपण समर्थन नाही करू शकत, कारण आपण भारतीय लोकशाहीला मानणारे लोक आहोत. त्याच पद्धतीने ज्यावेळेस मुस्लिम राष्ट्राची संकल्पना आपण अमान्य करतो त्यावेळेस हिंदू राष्ट्राची संकल्पना देखील आपण अमान्य करतो. संविधान ही घटना घडल्यानंतर तुमचा समन्वय झाला असेल समाजामध्ये, तर काय रिस्पॉन्स आहे आणि किती लोक एक्सपेक्टेड आहे आणि तुमचं थोडासा एक ॲनालिसिस सांगा काय चाललंय का? ऍक्च्युअल मध्ये ही जी काही घटना आहे फक्त एखाद्या पर्टिक्युलर पर्सनला UPATS ने अरेस्ट केला अशातला भाग नाहीये. हे प्रॉपर प्री प्लॅन हे आहे. कारण अचिव्हमेंट्स जर बघायला गेले आपण यूपी मध्ये ज्या पद्धतीने जे काही कोविडच्या क्रायसिस मध्ये ज्या काही घटना घडल्या, जे हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर इश्यूज होते, त्या व्यतिरिक्त 5 वर्ष गव्हर्नमेंटचे जे काही फेल्युअर्स होते, त्यांचं नेहमीच आहे की ज्यावेळेस असं काही इलेक्शन येतं त्यावेळेस काहीतरी काय हिंदू मुस्लिम किंवा मुस्लिम सेंट्रिक इश्यूजला वर आणायचं, हाईप द्यायची, जेणेकरून मुस्लिम समाजामध्ये रिॲक्शन येईल आणि त्याचा राजकीय फायदा उचलण्यासाठी जे ना अशा पद्धतीचे अरेस्ट होत आलेले आहेत. त्याच पद्धतीने आता देखील जे आहे मराणा गौतम असू दे किंवा इतर असू दे, त्यांना ह्यासाठी उचलले की यूपी इलेक्शन आलेले आहे, त्यांना काहीतरी करून ते ना पॉलिटिसाइज करायचं आहे, जेणेकरून मुस्लिम समाजाला डायव्हर्ट करता येईल आणि आपल्याला एक पॉलिटिकल गेम हे करता येईल. आणि या संदर्भात आम्ही मुस्लिम समाजाची म्हणजे ऑलरेडी हे काही एक अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन आहे, मुस्लिम समाजाच्या वेगवेगळ्या सामाजिक संघटना मिळून एक प्रतिनिधित्व करते ही संघटना. ह्याच्यामध्ये आम्ही जेव्हा डिस्कशन केलं त्यावेळेस हे दिसून आलं की नेहमीप्रमाणे हे धर्माचं राजकारण, मुस्लिम धर्मगुरूंना टार्गेट करण्याचं राजकारण हे चालू आहे यूपी करून. आणि याच्याबद्दल काय करायचं, समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात एक संताप आहे, निराशा आहे आणि ह्या ज्या काही पॉलिसीज अडॉप्ट झालेल्या आहेत सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून असू दे किंवा स्टेट गव्हर्नमेंट असू दे, की एक एक करून मुस्लिम समाजाच्या लीडर्सना अटॅक करणं. मग ते जाकीर नाईक पासून ते सुरू होतं, ते आज इथपर्यंत आम्ही पोहोचलेलं आहे आणि फ्युचरमध्ये देखील ते करणारच आहे, कारण त्यांचं राजकारण सगळं ते ह्याच्यावरच टिकून आहे. कारण डेव्हलपमेंटचे इश्यूज नाहीत, कोविडमध्ये झालेले इश्यूज नाहीत, फक्त या इश्यू आहे. आणि या संदर्भात आम्ही फार स्ट्रिक्ट आहोत. ज्या वेळेस अशा काही घटना घडतील आम्ही समोर येऊन लोकशाही पद्धतीने संविधानाने दिलेल्या अधिकारानंतर आम्ही हे प्रोटेस्ट करणार आणि लढत राहणार. त्याच्यात बऱ्याचदा अशा काही घटना उत्तर भारतात घडतात, घडतात तर त्याचे वैचारिक पडसाद पुण्यात उमटतात. बरोबर आहे. तर पुणे हे तुमचं थिंक टँक सारखं काम करतं का इथली मंडळी? कारण तुमच्या म्हणण्याला बोलण्याला बाकीच्याकडं खूप महत्त्व दिलं जातं. म्हणजे औरंगाबादमध्ये काही डिसिजन होतात पण ते इथूनच घेतले जातात. असं घडताना दिसतं. तर हे असं बदल होत चाललाय का की पुण्याकडे थिंक टँक म्हणून बघितलं जातं? ऍक्च्युअली मध्ये आपल्या पुण्याची एक संस्कृतीच आहे, आपल्या त्या पुण्याचं वैशिष्ट्य आहे. फक्त हे मुस्लिम समाजाच्या बाबतीत नाहीये. अनफॉर्च्युनेटली आज जे काही हिंदुत्वाची आयडियोलॉजी हे करतात त्यांचे मोस्ट ऑफ जे काही रूट्स आहेत ते आपल्या अनफॉर्च्युनेटली पुण्यातच आहेत. ते आपल्या शहराची एक क्वालिटी आहे की आपण एक सेन्सिबल आहोत आपल्या लोकशाहीला घेऊन किंवा देशातल्या मुद्द्यांना घेऊन
की आपण पहिले इथं पुण्यातले विचार करतो आणि त्यांना एक देशामध्ये डायरेक्शन देतो. आणि ही चांगली गोष्ट आहे की आपण एक पॉझिटिव्ह पद्धतीने हेल्दी डेमोक्रेसीच्या आस्पेक्टनी याला वळण देत आहोत. आणि या मुद्द्यांना पुणे आणि पुणेकर आणि पुणे मुस्लिम देखील पूर्ण भारतातील मुसलमानांना एक डायरेक्शन देण्याचं काम करत आलेले आहेत. यापूर्वीची आंदोलन जर बघितली आपण, भले ते बेगुना मुसलमान असू दे किंवा रिझर्वेशन संदर्भात असू दे, विविध आंदोलन असतील, तर पुण्यातनं आलेलं आहे. कारण वी आर अवेअर, आमच्या डेमोक्रेटिक राईट, डेमोक्रेटिक सिस्टम बद्दल आम्ही अवेअर आहोत. आणि या बाबतीत आम्ही दुसऱ्यांना देखील, दुसऱ्या शहरातल्या देखील लोकांना अपील करत आहोत आणि त्याला एक प्रॉपर ऑर्गनाइज पद्धतीने मुद्द्यांना उचलण्यासाठी तयार पण करत आहोत. योगी आदित्यनाथ ज्यावेळेला विराजमान झाले मुख्यमंत्रीपदी, तर त्यावेळेला त्यांनी स्पष्ट धोरण सांगितलं होतं, इथं गुन्हेगारी खपवली जाणार नाही. आम्ही त्यांची भलामण करत नाही, पण त्या दिशेने त्यांनी पावलं पण उचलली. अनेक एन्काउंटर केले, सांगून केले, आणि त्यामध्ये हिंदू जे गुन्हेगार आहेत ते जास्त होते. आता झिरो टॉलरन्स धोरण जर राज्य सरकारने राबवत असेल, तर त्यामध्ये जर यांना अटक केली, त्यांची चौकशी केली, तर ह्यात वावगं वाटायचं कारण काय? बरोबर. आपल्या भारतामध्ये जे नाही ज्युडिशरी सिस्टम नावाचा जो प्रकार आहे, एखाद्याने सांगितलं, कुणाला नाही वाटत की भारतामध्ये किंवा कुठल्या राज्यामध्ये गुन्हेगारी संपवावी, पण तो संपवण्याचा मार्ग जर लोकशाहीचा नसेल, एन्काउंटरचा मार्ग असेल आणि तो उद्धटपणा असेल, मग कुठं ना कुठं त्यांना डेमोक्रेटिक सिस्टमला एक खीळ बसण्याची शक्यता आहे. आणि जो पद्धत त्यांनी स्वतःच्या मनमर्जीप्रमाणे केलेला आहे, भारतीय संविधानाच्या अनुसार अपेक्षित जो होता की त्यांना अरेस्ट करा, मग ते दुबेची केस असू दे किंवा इतर असू दे, मोस्ट ऑफ दी जर अनालिसिस जर आपण केलं, तुम्ही म्हणाल की फक्त हिंदू जे काही गुन्हेगार असाचा भाग नाहीये. कस्टोडियल जर डेथ तुम्ही जर अनालिसिस केला, तर तुम्हाला त्यामध्ये ओबीसी आणि ऑपरेस क्लासेस जे आहेत त्याचे जास्त भेटतील आणि थोडेफार जे ना ब्राह्मण क्लासचे भेटतील. परंतु कुठं ना कुठं कास्टचं कार्ड तिथे खेळलं गेलेलं आहे, हा जो क्लास आहे. परंतु त्याच्यासाठी जो काही एन्काउंटरचा जो लिगल लेजिटिमेट तरीका त्यांनी वापरलाय, की त्यांनी म्हणलं की आम्ही त्यांना धडा शिकवू, हे धडा शिकवण्याची जी पद्धत आहे ना, हे पोलिसांची नाहीये. त्यांचं काम इन्व्हेस्टिगेशनचा तो भाग आपल्या भारतीय संविधानाने ज्युडिशियरीला दिलेला आहे, त्याचं इम्पॉर्टन्स तुम्ही संपवताय. मग हे जर का मार्ग जर अप्लाय केलं सगळ्या देशामध्ये, तर कुठं लोकशाही राहणार आहे? मग ते तुम्हीच एन्काउंटर करत फिरा ना, मग ते तो भाग आहे. त्याच्यामुळे आम्ही त्यांचं त्या पद्धतीला अपोज करतो. गुन्हेगारी संपवण्याला विरोध नाहीये. आणि जर का कुणी म्हणत असेल की गुन्हेगारी संपली आणि संपवण्याचा जर प्रयत्न असेल, तर त्याचं चांगली जो एक्झाम्पल आहे ते म्हणजे कास्ट बेस नाहीये, हाथरसचा जो काही आहे. तुम्ही गोष्ट विचार करा, हाथरस मध्ये जो प्रकार घडला ते गुन्हेगार आज बाहेर आहे, परंतु हाथरस साठी ज्या लोकांनी आवाज उठवला ते मीडिया पर्सन देखील आज सिद्दीक कप्पल सारखे आत आहेत. म्हणजे घटना करणारे बाहेर आहेत आणि आवाज उठवणारे आत आहेत. ही कोणती पद्धत आहे राज्य चालण्याची? तुम्ही म्हणता ते एका अर्थाने योग्य आहे, संसदीय कार्यपद्धतीत तसंच होणं अपेक्षित असतं. पण व्यवहारातल्या काही गोष्टी पोलिसांना पण थर्ड डिग्रीचा वापर करावा लागतोच, त्याशिवाय गुन्हे सिद्धच होत आणि केले जातात. तर अशा पातळीवर त्यांनी जर ती पद्धत वापरली, आता तुम्ही मधला जो अतिरेकी होता त्याला इथं पकडलंही होतं, पण त्याला बाकीच्या मीडियाचं इकडं सगळीकडे प्रसिद्धी झाली, तर तो गायब झाला, पसार झाला आणि अफगाणिस्तानमध्ये उगवला आहे, तुम्हाला माहिती. तर मग तुम्हाला जर तुम्ही अत्यंत कुख्यात गुन्हेगार आहात आणि तुम्हाला नोटीस देऊन तुम्ही थांबणार कराल की तुम्हाला आम्ही पकडू इच्छितो आणि का न पकडायचं कारण आहे? बघा, याच्यामध्ये जे ना कुठल्याही बाजूला एक्स्ट्रीम जाता येत नाही. एकदम तुम्ही म्हणत असाल की गुन्हेगारी संपवण्यासाठी त्या पद्धतीने जावा तुम्ही, तर ते पण योग्य नाहीये. आणि एकदम सोफिस्टिकेटेड तरीके म्हणतात रूल प्रमाणे, असं नाही की जे काही प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलप्ड कंट्रीज आहेत डेमोक्रेटिक, मग ते US असू दे किंवा इतर देखील असू दे, तिथं देखील गुन्हेगारी सिद्ध होते. कुठं ना कुठं आपण आपल्या सिस्टम मध्ये लॅकिंग आहोत. मला हे नाही म्हणायचे की ते पूर्ण चुकीचं आहे किंवा हे बरोबर आहे, हे पण नाही. आता त्या पद्धतीने विचार करायला गेला, पुण्यामध्ये 90% जे काही अरेस्ट होतात, पुणे पोलिसांचा हे आहे त्याकडा, कुठल्याही अपराधाला 7 वर्षापेक्षा जास्त जर शिक्षा असेल त्याला त्याच केसमध्ये तुम्ही अरेस्ट करू शकता. पण 323 मध्ये पुणे पोलीस अरेस्ट करते. नोटीस तर लांबची गोष्ट आहे, 41A च्या अंतर्गत नोटीस द्यायला पाहिजे. किती टक्के नोटीस? आम्ही RTI मध्ये मागितलेलं, फक्त 10% लोकांना नोटीस देते. मला एवढंच म्हणायचं आहे की कुठं मधला जो काय मार्ग आहे तो अडॉप्ट करायला पाहिजे. आणि जर का तुम्ही म्हणत असाल की गुन्हेगार निवडून जातात आणि बाहेर जाऊन तिथं आतंकवादी म्हणून सिद्ध होतात किंवा बाहेर येतात, तर मग कुठं ना कुठं सिस्टम मध्ये चूक आहे. ती आपल्या डेमोक्रेटिक याच्यामध्ये जे आहे ना आहे, त्या लूप होल्स आपण फाइंड आउट करून हे करणार आहे. या कार्यक्रमाच्या संदर्भात किंवा प्रोटेस्टच्या संदर्भात कुणाला अजून प्रश्न असेल तर विचारू शकता.